स्टार्ट करते हैं। कल वाले लैक्चर के अंदर आप कि चीज़ा की तीन चीज़ा, एक तो आप पढ़िया सी भी वेव ऑन अ स्ट्रिंग, वेव इन अ साउंड वेव एंड थर्ड है वाटर वेव। अच्छा जी है वेव होंगी की है बेसिकली डिस्टर्बेंस, एक मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस, और डिस्टर्बेंस एक जगह तो दूसरी जगह तो जाती कि मैं पार्टिकल्स। अच्छा जस्ट इमेजिन करके देखो रस्सी है, चलो रस्सी में इमेजिन करो, चलो आप करते साउंड में इमेजिन करते हैं। साउंड है कि बेसिकली अगर आप सोच के देखिए तो मैं थोड़े तो पूछा तो डिस्टर्बेंस तो डिस्टर्बेंस पार्टिकल्स अगर ट्रांसफर कर जस्ट इमेजिन करते हैं मैं वो सारे पार्टिकल्स रिमूव करदा एंड मैं कुछ बोलने की कोशिश करा कि कंप्रैशन रिफ्लेक्शन थोड़े कन को पहुँच नहीं, थोड़े कन का पड़दा ही नहीं हिलना, थोड़े कन का पड़दा ही नहीं हिलना, तो इलैक्ट्रिकल इंपल्सिस नहीं क्रिएट होने, देयर वोंट बी एनी साउंड। सो बेसिकली साउंड थोड़े को क्यों पहुँच सकी बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स। एंड अगर आप गल करके देखिए रस्सी की वेव इधर एक जगह तो जगह क्यों जा रही थी क्योंकि वो सारी एक रस्सी पार्टिकल्स की बनी। अगर मैं एक पार्टिकल्स कुछ पार्टिकल्स उपर खिंचने की कोशिश की, नाल वाले पार्टिकल ने इन्होंने रोकने की कोशिश की, आप ऊपर चले गए, ये एक्शन ये फोर्स। हाँ तो एक गल होर देखो, इन्होंने फोर्सिस नाल भी इमेजिन कर सकते हो, इन्हों तुम भी बोल सकते हो एनर्जी ट्रांसफर होगी, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफर होना तो एक्शन रिएक्शन बड़ा साइमल्टेनियस प्रोसैस है। एक मिनट मेरी गल ध्यान सुनियो, जे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट ऐसी ऑब्जेक्ट ये वाला टकराया, बेसिकली एक्शन रिएक्शन है जिद करके स्लो हो गया, तेज हो गया, क्योंकि इस पर फोर्स लगी, जो पिछले वाले ऑब्जेक्ट फोर्स लगी स्लो हो गया, तो अगले वाला ऑब्जेक्ट अगे तेज हो गया। अच्छा तो जो अगले वाला ऑब्जेक्ट जो है हूँ आप इन्हों भी बोल सकते हैं आपकी एनर्जी उधर ट्रांसफर करते, आप एक टर्म होर बोल सकते हैं मोमेंटम ट्रांसफर करता, ट्रांसफरिंग ऑफ मोमेंटम। देखो एनर्जी कितने लूज भी हो सकती सी बट मोमेंटम कभी लूज नहीं होता, मोमेंटम जो है बड़ा सही तरीके ट्रांसफर ही होता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ने एक लॉ है जो हमेशा फॉलो होगा ही होगा। इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर आप बाला डेप्थ च नहीं जावांगे, बस ऐसे समझ लें इन्हें आपकी वेलोसिटी उन्होंने कुछ देती, जिन्ना इसका एम इंटू वी सी जिन्ना उसका एम इंटू वी सी। पहला सुनो, जिमें मान लें ऑब्जेक्ट खड़ा है, आप वाला ऑब्जेक्ट मूव करी जाता है, इसका मान लें एम इंटू वी कैलकुलेट किया आप, उसका जीरो ही सी क्योंकि वो रेस्ट से सी। मान लें 200 एम इंटू वी आ गया, 200 kg मीटर पर सैकेंड। जो टकरान तो बाद उस कुछ वेलोसिटी ट्रांसफर होगी, वह मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम कढोगे, इसका मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम कढोगे, तो वो ऐड करके सेम ही होने लगे। एनर्जी हजे कितने लॉस हो सकती है मोमेंटम का। हाँ तो मोमेंटम का जो है लॉ वो कभी खराब नहीं होगा, एम बी वो कॉन्सटेंट रहता होंगे, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कभी गलत नहीं होता। अच्छा एक गल होर दो, एक मैं एक होर चीज़ आजा छोटी जी, ओके मान लें एक आप 2 मिनट यार, एक तो पहला चुप रुक रीस्टार्ट, ठीक है ओके। सो लेट अस सपोज आ जा रहे हूँ जी वेव जा रही है, अगर तुम समझ आ गया होगा तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, आ भी एक एनर्जी है जी ट्रांसफर हो रही है, आ भी एक एनर्जी है। हूँ इनू आप जनरली बोलते होंगे क्रस्ट एंड इनू आप बोलते हैं ट्रफ, तो इनू आप हंप नहीं बोलांगे, इनू आप डिप्रैशन नहीं बोलांगे, तो आप क्रस्ट या ट्रफ टर्म यूज़ करनी शुरू कर लेंगे। सो वैन से क्रस्ट तो समझ लो कि उपरली गल करें, ट्रफ की गल करें तो निचले वाले हिस्से की गल करी जाने, ओके। एंड अगर आप गल करते हैं साउंड वाले वेव्स के केस, सो लेट अस सपोज साउंड है तो मैं पार्टिकल्स दिखा दा, ओके। हूँ की होया उरे थोड़े मुरे एक टाइट रीजन, एक लूज, एक टाइट एंड लूज टाइट आ रीजन कुछ क्रिएट होया है। जो टाइट वाला रीजन होंगे इस रीजन को बोल द रीजन ऑफ कंप्रैशन, तो दूजे को बोल रेयरफैक्शन। बट अगर आप इसका भी ग्राफ बनाइए तो ग्राफ इसका भी कुछ इंज बनूगा। ग्राफ का मतलब क्या है, लेट अस सपोज मैं ग्राफ आई कर देना ड्रॉ, आ की चीज़ दिखा रहे मान लें आ प्रैशर, आ डिस्टेंस स्पीकर तो डिस्टेंस तो प्रैशर, तो जिथे तो प्रैशर ज़्यादा होया उत्थे तो आप जो है दिखा देंगे कि हाँ प्रैशर इस नॉर्मल वाली वैल्यू आ जी डैश्ड लाइन है, मतलब वो नॉर्मल प्रैशर है। अगर उस तो ज़्यादा प्रैशर है तो ऊपर, अगर उस तो घट प्रैशर है थले, तो देखो भी जोड़े भी रीजन के ज़्यादा प्रैशर से ऊपर, जिथे घट प्रैशर से थले आसी आ थले वाला एंड फिर आ ऊपर वाला, फिर आ थले वाला, आ सेंटर तो डिस्टेंस क्या है, ठीक है ना। कंप्रैशन फिर रेयरफैक्शन, कंप्रैशन रेयरफैक्शन एंड आवले चीज़ कंटिन्यू हो गया। ध्यान देखने की कोशिश करियो, देखो इस की लग रहा है एक्चुअली जो कंप्रैशन आवला अगे जाता है तो ग्राफ जो हर बार आप नवा ड्रॉ करांगे वो अगे अगे जाओ। जिन्होंने आवली चीज़ नहीं समझ आई, अगली चीज़ समझ लो, थोड़ी आ चीज़ा जरूरी है, ठीक है।
आई नहीं, मेरे को एक और तरीका है। हाँ तो मैं सियाना है। ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਵਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੀਚੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਟਿਊਨਿੰਗ ਫੋਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਟਿਊਨਿੰਗ ਫੋਰਕ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਐਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣਗੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਾਰਮਲ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੂਜ਼ ਦਿਖਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣਗੇ ਨਾਰਮਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣਗੇ ਨਾਰਮਲ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਜ਼, ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ, ਫਿਰ ਟਾਈਟ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ, ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਵਲਾ ਕਿ ਆਵਲਾ? ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਵਲਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਰੇਅਰਫੈਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ, ਫਿਰ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ, ਫਿਰ ਰੇਅਰਫੈਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ, ਫਿਰ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਐ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਾਰਮਲ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਟਾਈਟ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾਰਮਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਅੱਗੇ એનર્ਜੀ ਦੇਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਰੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ, ਉਰੇ ਖਾਲੀ ਰੀਜਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ, ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ ਵਾਲਾ ਮਗਰੋਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਹੁਣ ਹੋ, ਉਰੇ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ, ਪਰ ਖਾਲੀ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਆਵਲਾ ਦੂਜਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਦੂਜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ, ਆ ਤੀਜਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਜਨ ਆਫ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਆ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸੌਰੀ ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਆ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਦਿਖਾਤਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਘੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਜਮਾ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਰੇ ਕੀ ਸੀ ਨਾਰਮਲ, ਉਰੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਾਰਮਲ, ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਹਾਈ। ਅੱਛਾ ਕਾਇ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਨਾਰਮਲ ਆਊਗਾ, ਆਈ ਇੱਕਦਮ ਬੰਪ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਬੰਪ ਹੈ। अगर तुम नोटिस कर रहे हो हाई तो लो एक स्मूथली जा रहे हो, तो स्मूथ हाँ ताई मैं हाँ आई ग्राफ हो रहा है, मैं नहीं तो आई जाता ग्राफ कि उरे हाई है, एकदम मैं डायरेक्टली आवला पॉइंट दिखाता भी पहले तो उरे इन्ने रीजन हाई है, फिर सीधा लो हो गया नहीं, बट ये थोड़ा कर्व्ड है यानी कि स्मूथली जा रहे हो। एंड आवली चीज़ तुम उरे भी देख सकते हो। मैं ग्राफ को अगर रिमूव करा चीज़ देखो ना, अगर एक रीजन ऑफ कंप्रेशन है, बाद में हौली हौली करके नॉर्मल हो गया एंड फिर हौली हौली करके कंप्रेस हो रहा है, कोई बिच चाले कोई रीजन होगा जितने बहुत ज़्यादा टाइट है, फिर लूज हो रहा है, आइको लूज, फिर नॉर्मल हो गया, देखो फिर हो रहा टाइट है। ये तो चलो पार्टिकल्स बाले नहीं दिखाए जा रहे हाँ, क्योंकि वो फिर तो कुछ दिखना भी नहीं है। बाकी दीवार तो एक बार प्ले करता सी। हुण देखो जिमें जिमें अगे अगे जा रहा है, जिमें जिमें टाइम बीत रहा है, नवा क्रिएट हो रहा है। एक बार होर इमेजिन करिए उधर जो अगला गेड़ा कढ़दा हाँ आ कंप्रेशन अगे जा चुके होंगे, आ सारा रीजन अगे अगे जा चुके होंगे, तो फिर मैंने जो नवा ग्राफ ड्रॉ करता सारा नवा ग्राफ मैंने अगे खिसका के ड्रॉ करना, तो सूँ ऐ लगता कि जिमें जिमें अगे अगे जा रहा ग्राफ अगे अगे जा रहा। ये आसी मैं उन्हें दिखाया सी, देखिए चलो आ देखो बट कोई चीज़ आगे नहीं, मतलब समझ रहे होंगे तो पार्टिकल नहीं आगे जा रहे, पार्टिकल सिर्फ एनर्जी आगे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आवली चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी सी। ओके किनू आवली चीज़ क्लीयर हो चुकी है कि कड़ी चीज़ करे, मैं अगला कहने लगे सी क्रस्ट ट्रफ की होंगे। क्रस्ट होगा हुण इस केस क्रस्ट होगा द रीजन ऑफ हाई प्रेशर एंड ट्रफ होगा द रीजन ऑफ लो प्रेशर। क्रस्ट मतलब ऊपरला हंप, ट्रफ मतलब नीचला डिप्रेशन। सो क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ। अच्छा वैसे तुम नोटिस कर रहे हो, अच्छा एक ना टर्म होर दस एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड होंगे है किन्ना, मतलब नॉर्मल तो किन्ना ज़्यादा या किन्ना घट, वो प्रैशर हो गया। रस्सी के केस च किन्ना उच्चा, रस्सी के केस च किन्ना उच्चा, पानी के सरफेस के केस भी किन्ना उच्चा तो किन्ना नीचा, उरे होगा किन्ना प्रैशर है, किन्ना टाइट।
जिन्ना ज़्यादा मतलब जिन्ना ज़्यादा प्रैशर टाइट है, मतलब जिन्ना ज़्यादा प्रैशर होगा उन्ना ज़्यादा एम्पलीट्यूड हो। अच्छा एक गल होर, अगर एनर्जी एक जगह ती रहिंदी ऐ फैलदी ना तो ग्राफ बिल्कुल बराबर के साइज़ का बनता। तो जिन्ना ग्राफ उपर हुंदा उन्ना ही थल्ले, फिर उन्ना ही उपर, फिर उन्ना ही थल्ले। बट एक पूरे एम्पलीट्यूड नोटिस करो घटी जाता है, क्यों घट रहा? क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। पूरे ज़्यादा मतलब हाई प्रैशर होगा, अगे आंदे आंदे जेह्ड़ा कि प्रैशर फैली होगा। एम्पलीट्यूड टर्म किन क्लियर होगी? वैसे भी नहीं आप कोई भी कुछ चीज बोल रहे हैं बट वो अड्डा तरीके मतलब साउंडिंग अड्डा होंगी ना कि मतलब कुछ भी वर्ड्स भी अड्डा है वो पार्टिकल्स के में उसका मूव कर दिया तरीके ਨਾਲ। एक्चुअली हुण मैं तुहानूं एक होर टर्म दसदा, फ्रीकुएंसी एंड अगली टर्म आती है वेवलेंथ। फ्रीकुएंसी की चीज़ होंदी है एक सैकेंड के अंदर। अच्छा देखो रस्सी के केस च, साउंड के केस च, दोनों के केस च समझते, पानी के केस च सिमिलर चीज़ एप्लीकेबल हो जाओ। ओके रस्सी के केस के फ्रीकुएंसी हो एक सैकेंड मेरा हाथ कितने बार ऊपर नीचे गया, किन्ने। अच्छा पर गल आई नहीं, पहले तो समझ लो एक साइकिल को समझ, एक साइकिल के अंदर मान लो नॉर्मल है, पहले ऊपर गया, फिर थले गया, फिर उड़े वापस आ गया, आई क्या? 2 3 4 ऊपर समझे। अगर आप ऊपर शुरू कर दें फिर थले आ गया, फिर ऊपर एक हो गया, 2 3 तीनों क्लियर हो गया। हुण एक सैकेंड च किन्ने बार रस्सी के केस च मतलब आ बन गए, उन्ने हंप दिखणगे तुहानूं, उन्नी क्रस्ट दिखणगे। आली चीज़ नूं समझियो, अगर रस्सी के केस च अगर आप गल करिए, अगर एक सैकेंड दे विच अगर आप 3 बार आली चीज़ करती तो तुहानूं की दिखणगे, 3 हंप दिख जाएंगे एक सैकेंड च, क्योंकि उरो शुरू किया आप पहला हंप, दूजा, तीजा, तो तुहानूं 3 हंप दिख रहे होंगे। सब तो पहला हंप सब तो अगे होगा, दूजा हंप इधर, सब तो लेटेस्ट वाला हंप पूरे होगा। किनू ऐ लग रहा है क्या चीज़ समझ आ? सो जिन्ने हंप दिख रहे हुए एक सैकेंड के अंदर तुम समझ रहे हो उन्नी ज़्यादा फ्रीकुएंसी है। तो हुण मान लैने अगर साउंड की गल करिए, साउंड के केस च होगा किन्ने बार कंप्रैशन रेयरफैक्शन एक सैकेंड च हो रहा, पढ़दा किन्ने बार आगे जाके, पीछे जाके, फिर आगे जाके। अच्छा जब मैं उरो शुरू करिए तो आए जाके आए, जी बिचालो शुरू करिए इधर इधर इधर, उरे रुक जाना बिचाले नॉर्मल। कितों शुरू करना, उरो कर लिए तो नॉर्मल तो चलो 1 2 3 किनू समझ आ गया? तो आखो जो हर बार इधर जा रहे एक कंप्रैशन क्रिएट हो रहा है, फिर आ दूजा कंप्रैशन क्रिएट हो रहा है, आ तीजा कंप्रैशन तो जज कर लियो कि मैं किन्ने बार हो गया, किन्ने बार वाइब्रेशन हो रही है। फ्रीकुएंसी किन्ने एक सैकेंड च जिन्नियां वाइब्रेशंस उन्नी फ्रीकुएंसी 20। अच्छा तो फ्रीकुएंसी के यूनिट्स होंगे ने हर्ट्ज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 20 हर्ट्ज? बहुत वधिया समझ आ गया, हाथ खड़ा करियो। हाँ 20 वाइब्रेशन पर सेकंड 20 वाइब्रेशंस, 100 हर्ट्ज का मतलब 100 वाइब्रेशंस पर सेकंड। अच्छा एक चीज़ होर, जिन्नी ज़्यादा वाइब्रेशन वधिया होगी ना, सुनो पता किमें महसूस होगा, आवाज़ तिखी होंगी, पिच इंक्रीज होंदी रहती है, तिखी होंदी रहती है। सो यानी कि जे आवाज़ किसी मेरी आवाज़ बहुत मोटी है तो मेरी पक्की गल है फ्रीकुएंसी मेरी केस घट है। लड़की की आवाज़ जी काफ़ी तिखी होंगी, जिवें आस्था की काफ़ी तिखी है तो उन्होंने अंदाजा लगा सकते कि आस्था की जी फ्रीकुएंसी आस्था की केस तो थोड़ी ज़्यादा है। तो हुण इहदा कारण भी एक एक्चुअली गर्ल्स के वोकल कॉर्ड्स छोटे होंगे ने, बॉयज़ के वोकल कॉर्ड्स वड्डे, और छोटे वोकल कॉर्ड्स जी है फिर ज़्यादा वाइब्रेशंस, वड्डे वोकल कॉर्ड्स घट वाइब्रेशंस, तां करके लड़कियों की आवाज़ थोड़ी तिखी होंगी है एंड मुंडिया की आवाज़ थोड़ी मोटी होंगी है। पहली गल दा पर मान लो हुण 20 हर्ट्ज की आवाज़ है, उसनूं जिवें सुन रही है 30 हर्ट्ज 40 हर्ट्ज ऐं करते करते 100 200 10,000 मतलब ऐं करते करते आप 1000 2000 3000 4000 फिर आप 10,000 20,000 तक पहुँचांगे। फ्रीकुएंसी इंक्रीज हो जाती है। तो सोच के देखो 20,000 हर्ट्ज का मतलब एक सैकेंड 20,000 बार आए पढ़ता हिल रहा है। जस्ट इमेजिन करके देखो कि वो वाली आवाज़ कितनी ज़्यादा छेती तुहाडे कंन दे पर्दे वाइब्रेट करो, जिन्ना ज़्यादा छेती तुहाडा कंन दा पर्दा वाइब्रेट करूगा हुण तुहानूं लगूगा कि बई यार उन्ना ज़्यादा आपां नूं साउंड सुनूगी, आई नहीं हुंदा। फ्रीकुएंसी का मतलब की होंदा कि तुहाडे मतलब उन्ने बार पर्दा हिलू, उन्ने बार हड्डियां हिलणगियां, उन्ने बार इलैक्ट्रिकल इंपल्सिस क्रिएट होणगे तो उन्ना ज़्यादा तुहाडा फिर ब्रेन उन्होंने इंटरप्रेट करने की कोशिश करो यार इन्ने इलैक्ट्रिकल सिग्नल्स नूं। पर तुहाडे ब्रेन की एक लिमिट है,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 20,000 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਟ ਜੂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮੀਨਸ 20,000 ਹਰਟਜ਼ ਉੱਪਰ ਚੂਹੇ ਦੀ 20,000 ਹਰਟਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਮਗਾਦੜਾ ਦੀ 20,000 ਹਰਟਜ਼ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਮਗਾਦੜ ਇਨਫੈਕਟ ਜੇ ਉਹ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡਸ ਨਾ ਛੱਡਣ ਉਹ ਉੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਚਮਗਾਦੜ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਛੱਡੂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਐਂਟਰ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਯਾਰ ਉਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਬਸਟੈਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਟਕਰਾ ਕੇ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂ ਇਹਦੀ ਫੜ 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 ਦੇ ਕੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਊ ਵਿੰਗਸ ਹੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪੰਖ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪੰਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੰਗ ਹੈਗਾ ਬਟ ਉਹਦੇ ਫੈਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਊਗਾ ਕੋਲ ਤੇ ਆਈਨ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਡੋਲਫਿਨ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੀਟੀ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਬਟ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਟੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ 20 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 20 ਹਰਟਜ਼ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਟ ਰਿਹਾ ਲਾਊਡਨੈਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਤੇ ਲਾਊਡਨੈਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਡੀ ਐ ਹਿੱਲੂਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕੋ ਬਾਲੀ ਲਾਊਡ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਊਡ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਤੋਂ ਲਾਊਡਨੈਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਹੌਰਨ ਉਹਦੀ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫੜ ਦੋ ਉਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਉਹ ਤਿੱਖੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਹਾਰਡ ਅਗਰ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਘੱਟ ਹੈ ਬਟ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਲਾਊਡਨੈਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤਿੱਖਾਪਨ ਸਮਝ ਗਏ ਪਿੱਚ ਸ਼ਾਰਪਨੈਸ ਤਿੱਖਾਪਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲ ਪੋ ਐਂਡ ਅਗਰ ਆਵਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਵੀ ਥੋੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵਾਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਵੇਵਸ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆਓ ਓਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਐਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਪੜਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਟਰਮ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਇੱਕ ਗੇੜੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੇੜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 10 ਹਰਟਜ਼ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ 10 ਗੇੜੇ ਕੱਢਣੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੇੜੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ 1 ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ 1 ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ 1 ਆਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ 1/10 1 ਸੈਕਿੰਡਸ 10 ਸਾਈਕਲਸ 1 second 10 cycles and 1 cycle 1/10 seconds and this is time period time period ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੇੜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ 0.2 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ 0.2 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5 ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ 0.2 ਦੂਜੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ 0.2 ਤੀਜੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ 0.2 ਚੌਥੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ 0.2 ਐਂਡ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ 0.2 ਤੇ 0.2 ਐਡ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਕਲ ਹੋ ਗਏ 5 ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ number of cycles per second number of cycles per second units ਹੁੰਦੇ ਨੇ hertz hz hertz hertz ਹੈਨਰਿਕ ਹਰਟਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ hz ਜਦੋਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਦੀ ਨਾ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਦੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਸ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਏਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 35 40 ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਸ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਲਈ ਆਏ ਸੀ
ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਐਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਦਿਖਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਡੀ ਤਕੜੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਵਰਗਿਆਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਵਰਗੇ ਅਗਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹੈਨਰਿਕ ਹਰਟਜ਼। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਵਗੈਰਾ। ਅੱਛਾ ਹੈਨਰਿਕ ਦੀ ਅਗੇ ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ CH ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਟਜ਼ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯੂਨਿਟਸ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਯੂਨਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਵਨ ਸਾਈਕਲ, time taken to complete one cycle. अच्छा अगर मैं एम्पलीट्यूड साउंड के केस दसना होवे तो की दसूंगा? साउंड के केस between two compressions की बोले ना एम्पलीट्यूड कह रहा है। एम्पलीट्यूड होगा कितना ज़्यादा प्रेशर होया, कितना ज़्यादा प्रेशर ਵਧਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲਿਓ distance from the normal ਸੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਵਰਡ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ। ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫਰੋਮ ਦ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਨਾਲੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫਰੋਮ ਦ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਸਕਲਸ 'ਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਨਾਰਮਲੀ ਪਾਸਕਲ ਹੈਗਾ ਸੀ 10⁵ ਪਾਸਕਲਸ, ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਸੀ 10⁵ ਪਾਸਕਲਸ। 10⁶ ਅਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਲੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ from normal pressure। ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋਟ ਟਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। from normal pressure ਡੈਂਸਿਟੀ ਨਾਲ density of ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਦ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ। ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸੀ ਹੁਣ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਇਵਨ ਮੈਟਰ। ਬਸ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜ਼ਰਾ ਦੀ એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਰੀਜਨ। ਆ ਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇਖिए पर्दा तेज हो गया तो देखिए उरे टाइट हो जाएंगे, टाइट हो गए जी नहीं मनते। लो मैं फिर फ्रीक्वेंसी घटाना है, फिर ज़्यादा वधिया समझो। उरे टाइट सी ना आ गया बढ़ गया, हर वेव्स चल गया बढ़ गया क्योंकि पढ़दा ही अगे बहुत लेट आ रहा है। आई समझ लो जिन्नी देर च पढ़दा दूजा कंप्रैशन क्रिएट करूँ, पहला कंप्रैशन वाली अगे जा चुके हो। तुसीं कहोगे ਵੀ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਸੁਣੋ, ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੋ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਦੂਜਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਲੇਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਵਲਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋ, ਸਪੀਡ ਸੇਮ ਰਹੂ। ਅਗਰ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਦੂਜਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਦੂਜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੋ ਬਟ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹ ਟਾਈਟ। ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵਧੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਾਈਟ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸੇਮ ਹੈ। खत्म भी जल्दी हो जाएंगे फिर कि नहीं जो कंप्रेशन ज़्यादा ने ਖਤਮ मतलब कंप्रेशन अगे जाके ਖਤਮ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਫੈਲੂਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਫੈਲੂਗਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸਕਲ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਛਾ ਚਲਾਂ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਊਡਨੈਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਪਿਚ ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ।
अगर मैं उच्ची बोलूँगा तो दूर तक सुनो, अगर मैं हौली बोलूँगा तो उरे खत्म हो जाओ। तो फिर एम्पलीट्यूड ते डिपेंड कर रहा है कि मेरी फ्रीकुएंसी ते मेरी आवाज़ तिखी कितनी है। एम्पलीट्यूड ते उच्ची आवाज़ दूर तक पहुँचो, स्लो आवाज़ कोली रह जाओ, क्योंकि एनर्जी फैलती रहती है। कारण है अगर एनर्जी फैलती ना फिर बाली दूर तक साउंड जा सकती है। एक इंटरनेट पर जाके पढ़ सकते हो, हैदराबाद के एक टनल बारे, फोर्ट के अंदर ना एक बनाया हुआ सी, एक टनल बनया हुआ सी। ऑलमोस्ट 2-2 किलोमीटर दूर अगर कोई भी मैस सिग्नल पहुँचाना होंदा सी फोर्ट के अंदर, हाँ वो इस तरीके ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਾਊਂਡ ਚੈਂਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ એનર્ਜੀ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। मैं अगर मेरी इन्नी क आवाज़ है, मैं हूँ अगर इन्नी क आवाज़ नहीं उच्ची करना चाहना तो मैं ऐं कर लेना तो इन्ने नाल आवाज़ उच्ची हो जाएगी, क्योंकि जी एनर्जी फैल रही सी उधर इन्नी की जगह तो चैनलाइज करती। हुण समझ आ रहा मैं किवें कह रहा, उन्नी की आवाज़ जी हैगी उच्ची हो जाती है, इन्ने के नाल ही डिफरेंस आ जाता। और डिफरेंस क्या होंगे क्योंकि आप जी एनर्जी फैलनी बंद होगी, वो इन्नी जगह तो हैगी। एनर्जी है जी कितनी दूर तक जाऊगी उस पर डिपेंड करूँगा। किवें लग रहा वधिया। हुण आपां उही चीज़ जिहड़ा कि हुण अगर साउंडली क्लीयर है, यही चीज़ नूं आपां रस्सी नाल भी मैच कर सकते। रस्सी दे केस च मैं एम्पलीट्यूड की बोलूँगा, रस्सी दे केस च एम्पलीट्यूड की होगा कि रस्सी उच्ची की नहीं गई, क्योंकि उसमें एक्चुअली रस्सी ऊपर जा रही है, तो उरे रस्सी एक्चुअली ऊपर जा रही है तो रस्सी कितनी उच्ची गई आपां उहनूं बोलांगे एम्पलीट्यूड। कोई डाउट किसी ने इस केस च एम्पलीट्यूड होगा आह कितनी हाइट से जा रही है, ठीक है। उरे अगर डैम्पिंग हो रही है, डैम्पिंग ना हो रही होंगी, डैम्पिंग मतलब स्लो डाउन होना, अगर ना हो रहा होंदा तो ध्यान देखो मैं रीसैट करके फिर जिन्ना उरे एम्पलीट्यूड है उन्नी एम्पलीट्यूड उरे रहिंदा, ध्यान देखियो। हुण एम्पलीट्यूड कितना है, इन्ना ते इन्ना ही रह रहा जमा से ते आ उधर वो तो वापस टकरा के आ रही है, इस करके ना आपां इहदे बारे मैं बाचो दसदा। हुण बेसिक टर्म्स क्लीयर है, फ्रीकुएंसी क्लीयर है। हुण मैं एक टर्म होर दसदा, वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब पता क्या होगा, एक मिनट रुक, वेवलेंथ का मतलब होगा दो साइकल्स दे विच डिस्टेंस, दो हुण चाहे तुसीं दो कंप्रैशनस दे विच लगा सकदे, दो रेयर फैक्शनस मान लो, दो नॉर्मल्स मान लो, मैनूं फर्क नहीं पैंदा, बस दो साइकल्स दे विच दूरी। मतलब पर्दा अगे गया, कंप्रैशन क्रिएट होया, जो तक गेड़ा कट के वापस आऊ, पहला वाला कितना अगे जा चुका है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा, दैट डिस्टेंस इज नोन एज वेवलेंथ। ये दो नॉर्मल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, नॉर्मल दो बार आ गया कंसेक्यूटिव ना चखना, ਵੀ दो साइकिल्स वाले नॉर्मल चक। हाँ मैं ताई साइकिल्स बताया, मैं बोल रहा भी दो साइकिल्स से डिस्टेंस देखना है। तो अगर मैं पहला कंप्रेशन है अब जो आ वाला दूजा क्रिएट होगा नहीं देर तक पहला आगे जा चुके हो, तो हुण दो कंप्रैशनस दे विच जिहड़ी दूरी है उन्होंने आपां बोलदे वेवलेंथ। एंड आ भी नहीं चेंज होंदी, क्यों? जदों तक फिर तीजा कंप्रैशन क्रिएट हो, पहला कंप्रैशन जिन्ना अगे गया हो, दूजा कंप्रैशन उत्थे पहुंच गया हो, तीजा कंप्रैशन उरे होगा, वेवलेंथ चेंज नहीं हो। वेवलेंथ मतलब वेव की लेंथ, वेव की लेंथ का मतलब क्या होगा, दो डिस्टर्बेंस दी लेंथ, डिस्टर्बेंस क्रस्ट। किनू क्लियर हो गया? आसी चलो हुण मैं आह अगर मैं कितनी भी पॉज करदा आसी तो वेवलेंथ कितनी होगी, दो क्रस्ट दे विच चले उसी मेरे को इंच टेप अगर मैं उरे वेवलेंथ देखनी तो वेवलेंथ कुछ करीब करीब इन्नी होगी। कोई डाउट किसी को? मतलब जिन्नी भी है, मतलब मैं एग्जैक्टली दिखा नहीं पा रहा। अगर मैं फ्रीकुएंसी बता दा तो हम ध्यान देखियो, हुण तेज़ वाली फ्रीकुएंसी आन दो, वो आ रही है बाजों ते आ देखो हुण मैनू थोड़ा घटाना पऊ इधरों आ गया। किनू क्लियर होगी वेवलेंथ? वेवलेंथ होगी दो वेव्स दे विच चले वाला डिस्टेंस। ओके किहड़े बच्चे नूं लग रही कि वधिया समझ आ रहा? उरे की होगी वेवलेंथ? क्लियर है? अच्छा अगर मैं फ्रीक्वेंसी बतानी है की करूँ? अच्छा फ्रीक्वेंसी वाला उरे मैं बताती, रीसेट कर दे तो स्टार्ट कर दे तो हुण इन्नी की वेवलेंथ है। तुसीं नोटिस करो फ्रीक्वेंसी बता दो। हुण एक होर जांदे जांदे लास्ट चीज़ जांदे जांदे मतलब आ टॉपिक चो जांदे जांदे ओके फ्रीक्वेंसी का सिंबल हुंदा आह, यानी कि अगर मैं 10 हर्ट्ज बोल रहा तो आह सिंबल यूज़ करांगे, आह
ਟੇਢੀ ਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ NU ਨਿਊ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਿੰਬਲ ਹੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਕ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਡੈਲਟਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨਿਊ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਹ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਮਿਊ MU, ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰੀਕ ਸਿੰਬਲ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਊ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਕरें। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 10 ਹਰਟਜ਼ ਹੈ, ਕੈਨ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਮਤਲਬ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਜਗ੍ਹਾ 10 ਗੇੜੇ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਗੇੜੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ? 0.1। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 1 ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ 1/10 0.1 ਸੈਕਿੰਡ। ਤੇ ਲੌਜੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੌਜੀਕਲੀ ਆਇਆ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲੈਣੇ 10 ਹਰਟਜ਼ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ 10 ਸਾਈਕਲਸ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ 1 ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 1/10। ਦੇਖੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, 1 ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1 ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਇਹ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ। ਤਾਂ T ਹੋ ਗਿਆ 1/μ। ਓਕੇ, ਵੇਵਲੈਂਥ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਆਵਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਲੈਮਡਾ। ਅਗੇਨ ਗ੍ਰੀਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਆ ਜਾਗੇ ਉਰੇ ਵੀ। ਜੇ ਸਭ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਰੋਨਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਸਾਲ, ਤਾਂ ਲੈਮਡਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਗੇ। LAMBD ਹੈ ਲੈਮਡਾ। ਐ ਪੁੱਠੀ ਵਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਓਏ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਵਲਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸਿਗਮਾ, ਨਹੀਂ ਸਿਗਮਾ ਹਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਗਮਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਅਲਫਾ ਆ ਗਿਆ ਬੀਟਾ ਆ ਗਿਆ ਗਾਮਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਡੈਲਟਾ ਵੀ ਆ। ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਵੇਵਲੈਂਥ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇਵ ਨੇ। ਦੋ ਵੇਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਗਾ ਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ T ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਊਗਾ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਉਹ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੇਵਲੈਂਥ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੇਵ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਹੋਇਆ ਲੈਮਡਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਪੀਟਲ T 'ਚ, ਜਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਲੈਮਡਾ ਇਨਟੂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। रिपीट करियो लास्ट ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ लास्ट ये क्या ना डिस्टेंस ट्रैवल ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦੇ, ਤੇ ਕੋਲ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਟ ਰੀਜਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਐਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਆਹ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੀ ਕੈਪੀਟਲ T ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਵਲੈਂਥ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਵੇਵਲੈਂਥ ਡਿਸਟੈਂਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਹ ਵੇਵ ਟਰੈਵਲ ਹੋਈ ਹੈ, T ਟਾਈਮ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਹੋਈ ਹੈ। T ਹੋ ਗਿਆ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦੂਜਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ 0.1, ਤਾਂ 0.1 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਲੈਮਡਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ T, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਵੇਵ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਵੇਵ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਵਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 340 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰੀਜਨ 'ਚ 340 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ 340 ਮੀਟਰ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋ ਮੀਟਰ। ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ 340 ਮੀਟਰ। ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਬੇ ਇੱਕ ਅਬੇ ਕੀ ਬੋਲੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ, ਅਗਲਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ 340 ਮੀਟਰ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੀਕਲੀ 340 ਮੀਟਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਸੌਰੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 340 ਮੀਟਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਜੂ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ 340 ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੌਰੀ ਪਹਿਲੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ 340 ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 340 ਮੀਟਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਜੂ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ 340 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੋਰਸ ਤੋਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਹ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ 340 ਮੀਟਰ ਦੂਰ। ਅਗਰ ਦੋ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਅਗਲਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ
ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ 340 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਸਿਰਫ 34 ਮੀਟਰ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦੂਜਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ 34 ਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਲੈਮਡਾ ਕੀ ਹੈ ਲੈਮਡਾ ਕੀ ਹੈ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕੀ ਹੈ वेवलेंथ मेरे तो क्रस्ट विच ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਕਰਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗਾ पहला एक ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗਾ वापस से ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਓ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਗਿਆ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂ ਮੇਰਾ ਗੇੜਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਚਲ ਹੁਣ ਆਹ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਆਪਣੀ 10 ਹਰਟਜ਼ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ 10 ਹਰਟਜ਼ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਕਰਸਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਸਟ 34 ਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕਰਸਟ 34 ਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਫੇਰ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਕੋਲ 340 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਸਪੀਡ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਰਸਟ 340 ਮੀਟਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਜਾਓ ਤੇ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ 34 ਮੀਟਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਕਰਸਟ ਬਣ ਗਿਆ डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा वैसे 34 मीटर दो क्रस्ट ਦੋ ਕਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਹੈਗਾ 34 मीटर ਹਾਂ एंड ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है ना तो आई करो 20 हर्ट्ज कर लो 30 हर्ट्ज कर लो 40 अच्छा अपनी नॉर्मल जी हैगी है ऑलमोस्ट ह्यूमनस की 80 हर्ट्ज होंगी है ओके ठीक है ना जितना मैनू लगता है ठीक है आप 100 हर्ट्ज मान लें फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस टाइम पीरियड कितना आ जाऊगा 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन 100 0.01 सेकेंड ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਕਨਸਟੈਂਟ ਰਹੂਗੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 340 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਰਹੂਗੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਲੈਮਡਾ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੌਰੀ ਲੈਮਡਾ ਇਨਟੂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਹ ਲਓ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹ ਲਓ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਣਾ ਲਗਾ ਲਓ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ 340 ਲੈਮਡਾ ਇਨਟੂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 100 ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 100 ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਲੈਮਡਾ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 0.01 ਲਗਾ ਲਓ ਤਾਂ ਲੈਮਡਾ ਅਪੋਨ 0.01 ਉਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਮਡਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 3.4 ਮੀਟਰਸ ਹੁਣ ਦੋ ਕਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 3.4 ਮੀਟਰ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ स्पीड सेम है कि ਸਪੀਡ ਸੇਮ ਹੈ ਸਪੀਡ ਤਾਂ ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ कंप्रेशन का डिस्टेंस कट ਘਟ ਗਿਆ ਦੋ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘਟ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੇੜੇ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੇੜਿਆਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨਾ ਦੱਬ ਕੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕੱਲੇ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਬਦਲ ਕੇ ਫਿਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਮ ਲਗਾ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸਲੋ ਬੋਲੋ ਤੇਜ਼ ਬੋਲੋ ਘੱਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਬੋਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਬੋਲੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਇਹ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿਹੜਾ ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ मीडियम ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਅਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪਊ आप जी कह रहे हैं ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੇਂਜ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੇ ਬਲਕ ਮੋਡੂਲਸ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਣਾ तो मेरे जी आप कह रहे हैं 3.4 मीटर पर सेकंड की मतलब कह रहे हैं पर 0.1 सेकंड छोड़े उधर ਹਾਂ ਨਾ तो आ 0.01 सेकंड ਚ हाँ जी आई कह रहे हैं तो मतलब कि ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ 34 ਮੀਟਰ ਪਰ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਚ ਹੋਗੀ ਨਾ 3.4 ਵਾਲੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 3.4 ਮੀਟਰ ਆਇਆ ਉਹੀ ਹੋਗੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਉਂ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ 3.4 ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਿਰ 10,000 ਦੀ ਪੈਸੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵਾਈ ਦਾ ਹੈਲ ਇਜ਼ ਦਿਸ चाहे डिस्टेंस 3.4 मीटर है और स्पीड ही नहीं है 3.4 भी बड़ी जल्दी निकल ਹਾਂ 3.4 ਮੀਟਰ 0.01 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਕਰ ਗਿਆ ਕਵਰ ਸਿਰਾ ਭਈਆ ਮਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਸੁਣੋ ਅਗਲਾ ਅਗਰ ਆਵਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰੱਸੀ ਵਾਲਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਰੱਸੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਹੋਗੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਟਾਫਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਸਾਈਡ ਵਿਊ ਓਕੇ ਸੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਅੱਛਾ ਇੰਚ ਟੇਪ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦਾ ਓਕੇ ਸੋ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ
ਐਂਡ ਉਰੇ ਡੈਂਪਿੰਗ ਮੈਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਘੱਟ ਹੈ ਥੋੜੀ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸੀ ਗ੍ਰਾਫ ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਫ ਹਟਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੇਵਲੈਂਥ ਘਟਣੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਘਟਣੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਵੱਧ ਗਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਘਟ ਗਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਹੁੰਦੇ ਬਾਕੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ v λ * ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ 340 ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਸ ਕੇਸ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਕੇਸ ਲੈਮਡਾ ਵਧਾ ਦਿਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਘਟਾਣੀ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 340 ਹੀ ਆਵੇ 340 ਆ ਗਏ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਊ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 340 ਹੀ ਆ ਜਾਏ ਓਕੇ ਇਹ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਘਟ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਡੈਂਪਿੰਗ ਦੀ ਏਰੀਆ ਵੱਧ ਕਵਰ ਹੋ ਏਰੀਆ ਕਰਕੇ ਹੈ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਮੇਨਲੀ ਏਰੀਆ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਆਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਫੈਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਆਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ 'ਚ એનર્ਜੀ 20 ਜੂਲ ਦੀ ਸੀ ਹੁਣ 20 ਜੂਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਥੱਲੇ ਜਾਓ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਇੱਕ ਬੋਲਿੰਗ ਬਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੈਨੇਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਟਲਸ ਪੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੋਟਲ ਨਾਲ ਜੋ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਸਾਰੀ ਬੋਟਲਸ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਬੋਟਲ ਫਿਰ ਘੱਟ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ठीक है ਬੋਟਲ ਉਹ हाँ जी ਬੋਲਿੰਗ ਬਾਲ ਅਬੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬੋਟਲ ਚਲੋ